صنم پرست، فلک پرست تسلیم کرتے ہیں. تمام کائنات کے مورخین، مفکرین، اسکالر، فلاسفر اور برسٹر اعتراف کرتے ہیں کہ دین اسلام کے ساتھ دنیا کا کوئی عزم مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دین الہی. آپ کو صد مبارک کہ اللہ نے آپ کو وہ دین عطا کیا جو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا نامزد دین ہے. دین اسلام میں اس وقت 55 گروپز پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ نبوت کے ارشاد عالیہ کے مطابق ابھی 18 فرقے اور بننے ہیں. باہر کے جتنے بھی اس وقت عالم اجسام میں آ چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک جنم لینا ہے، ان تمام فرقوں میں، تمام گروپز میں، تمام جماعتوں میں سچا عقیدہ جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا ہے. ہر بات دعویٰ دلیل کے ساتھ سچا ہوتا ہے. اس حق پرست جماعت اہل سنت، حق شناس جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق، نبی کی نبوت حق، رسول کی رسالت حق، پیغمبر کی پیغمبریت حق، صحابہ کی صحابیت حق، خلفاء کی خلافت حق، ائمہ کی امامت حق، اولیاء کی ولایت حق، صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی شجاعت حق، حسنین کی شہادت حق، خالق کی قیامت حق، اللہ کی عدالت حق، محمد کی شفاعت حق. یقین سناؤ، انصاف سے کام لو. اس وقت جتنے بھی عقائد، مذاہب اور ادیان یا فرقے یا گروپس یا پارٹیاں موجود ہیں، ان تمام میں صحیح العقیدہ حق پسند جماعت اہل سنت بریلوی مسلک ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک، ایک خدا، God is one, no father or son, else is none, God is one. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سب کہہ دو سبحان اللہ. یہی ہے جماعت اہل سنت کا عقیدہ. خدا ہک کے ہک کے ہک کے ہک دی دم دم سک کے جہاں ہک نو دو کر جانے او کافر مشرک. وحدہ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا عریق لہ ولا مجیر لہ ولا وزیر لہ ولا بدرا ادرا ندرا کسرا کسرا لہ ولا جدوا نزوا رزوا بزوا لہ ولا والدا ولدا جالدا بالدا لہ. وحدہ لا شریک لہ ولا مناظر لہ ولا مقابل لہ ولا مجانس لہ ولا مقافر لہ. سب کہہ دو اللہ واحد لا شریک. سب کہہ دو اللہ واحد لا شریک. ہم یہ حجت نہیں کہتے کہ نبی ولی خدا ہے مطلقاً. اس حق پرست جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے. نبی آخر الزمان کی محبت ایمان کا مرکز، ایمان کا معیار ہے. مگر خدا کی قسم محمد خدا نہیں. وہ کیا ہے؟ خدا سے جدا بھی نہیں. وہ خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے. وہ بنانے والا، محمد بننے والا. وہ بنانے میں اول، محمد بننے میں اول. وہ کائنات کو بنانے والا، محمد دھرتی کو بسانے والا. وہ قیامت بنانے والا، محمد مجرم امت چھڑانے والا. وہ کوثر بنانے والا، محمد پیاسوں کو پلانے والا. وہ سدرا بنانے والا، محمد سدرا کے پار جانے والا. وہ خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے. اس کی مسند عرش اعلیٰ ہے، ان کی مسند مدینہ طیبہ ہے. وہ احد ہے، یہ احمد ہے. وہ صمد ہے، یہ محمد ہے. وہ علیم خبیر ہے،
یہ سراج و منیر ہے، وہ عظیم اور کریم ہے، محمد در یتیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، محمد خدا نہیں، حضور خدا بھی نہیں اور امام الانبیاء خدا سے جدا بھی نہیں۔ خدا کی شان پوچھتی ہو تو مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ کی قدر پوچھتی ہو تو خدا سے پوچھو۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس حق پرست جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے کہ حضور مخلوق خدا ہیں اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ کہہ دو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور سب سے اول ہے۔ یہ تمام کائنات بعد میں بنی، نوری ناری، فوقی تحتی، عرشی فرشی، اعلیٰ ادنا، سیاہ سفید، عربی اجمی، خاکی آبی، بادی ناری، اشراقی انتصابی، یہ چھوٹے بڑے، کالے بگے، سجے کھبے، بحر و بر، خشک و تر، برگ و شجر، شام و سحر، خورشید و قمر، حجر و شجر، شجر و ثمر، جان و جگر، خشک و تر، باہر اندر، ساری کائنات، مخلوقات، مملوکات، موجودات، مشہودات، نباتات، جمادات بعد میں بنی، محمد کا نور پہلے تھا۔ حضور مخلوق کے خدا ہیں مگر ہم جیسے مخلوق نہیں، یہ کسی مذہب پر ہٹ بھی نہیں۔ ہاں اگر نبی علیہ السلام کی نورانیت سے اور ولیت کے ذکر سے کسی کو ملیریا بخار ہوتا ہے تو اس کی قسمت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی فرقہ وارانہ تقریر ہے، بالکل نبی علیہ السلام اول ہیں اور خود فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ اس نبی کی زبان مبارک سے نکلا جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جس کے متعلق دشمن بھی کہتے ہیں he was never truthful and honestful۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے متعلق عیار بھی کہتے ہیں، مکے کے کافر بھی کہتے ہیں، غیر مسلم انگریز بھی کہتے ہیں دی گریٹسٹ ماں desires to be great, to be admired and to be appreciated۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انگلش کی سمجھ تو آتی ہے نا؟ اپنے تو اپنے، یہ تو وہ نبی ہے جن کی دشمن بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا میلاد اور معراج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا کہ آج اس رات کی مناسبت سے میں آپ کو کچھ مسائل سناتا۔ اصول کی بات تو اسی طرح ہے کہ اس رات کی کیا برکت ہے اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا شعبان المعظم کی 15 والی رات ایسی مبارک رات ہے جس میں ہر انسان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ احادیث مصدقہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب روح اللہ، آپ پہاڑ کے ساتھ گزرے، حضرت نے دیکھا ایک پتھر میں حرکت، وہ ہل رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے خدا کے، حیران ہوئے یا اللہ پتھر جامد مادہ ہے، یہ متحرک نہیں، مگر کیا راز ہے کہ آج یہ پتھر ہل کیوں رہا؟ الغیب سے آواز آئی میرے پاک پیغمبر اپنے ہاتھ کا عصا مبارک لگاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھ کا عصا لگایا انشقاق حجر ہوا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ نبی خدا نے دیکھا کہ اس میں ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے پتھر میں، اور اس کے سامنے انگور کا گچھا پڑا ہے۔ حیران ہوئے یا الہ العالمین یہ کیا راز ہے؟ فرمایا اجازت ہے ان سے متکلم ہوا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں بھی عبد خدا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے حضور اس پتھر میں اپنے خالق کی عبادت کرتے ہوئے 223 سال گزر چکے ہیں۔ پوچھا تیرے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ کہتے ہیں حضور کوئی فکر نہیں، رب رزاق جو ہے جو دل چاہتا ہے رب یہی بھیج دیتا ہے۔ آج خیال آیا کہ مولا مجھے انگور کھلا، دیکھیے سامنے موجود ہے، جب نماز سے فراغت پاؤں گا تو ان کو تناول کروں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا کیا ہے میرے کائنات کے مالک، شاید اس تمام قرآن پر سے افضل انسان اور کوئی نہیں۔ الغیب سے آواز آئی عیسیٰ علیہ السلام یہ ہرگز نہ سوچنا میں تجھ سے 558 سال کے بعد اس صفحہ کائنات کے اپنا آخری نبی مبعوث کروں گا، اپنے نبی علیہ السلام کو ایک امت دوں گا، اپنے پاک اور آخری نبی کی امت کو ایک رات عطا کروں گا،
جو بھی میرے پاک پیغمبر کا امتی میری رضا کی خاطر 2 رکعت نماز نفل عبادت للہ پڑھے گا، اس کی 2 رکعت کا ثواب اور اس کی 223 سال کی عبادت کا ثواب برابر۔ اس لیے آپ کہہ رہا ہوں کہ آج سب برات ہے، ایوری تھنگ سوٹیبل از دی سچویشن۔ علماء مفکر بھی کہتے ہیں ہر وہ چیز بیان کرو جو واقعات اور مناسبت کے لحاظ سے موضوع ہو۔ کیا کرنا ہے ساتھ؟ ہم نے پٹاخوں میں نہیں گزارنی، شغل تماشوں میں یہ رات نہیں گزارنی، لوگوں کے گلے شکوے کرنے میں نہیں گزارنی، عیب جوئی میں نہیں گزارنی، سیاست یا دنیا کی لاکھ باتوں پر نہیں گزارنی۔ ہے افسوس دنیا کی کتنے ایسی مقدس راتوں کو بیکار گزار بیٹھے ہو۔ پوچھا وہ کون سی رات؟ فرمایا وہ شعبان اور معظم کی 15 والی رات ہے۔ جو بھی میرے آخری نبی کا امتی 2 رکعت نماز نفل عبادت للہ پڑھے گا، اس کی 2 رکعت کا ثواب اور اس عابد کی 223 سال کی عبادت کا ثواب برابر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مقدس رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا۔ ہر رات برابر نہیں ہوتی، ہر دن برابر نہیں ہوتے، ہر انسان برابر نہیں ہوتے، یہ ساری کائنات برابر نہیں، ہر چیز کا فرق ہے علیحدہ علیحدہ۔ کیا سچ کہا ہے حضرت رومی صاحب نے، نہ ہر زن زنو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ فرق ہے، تمام انسان ایک جیسے نہیں، تمام راتیں ایک جیسے نہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں اس کے رنگ شان علیحدہ علیحدہ۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، جمعۃ المبارک کا دن افضل، سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا دن افضل، 365 راتوں میں قدر والی رات افضل۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ایسی رات ہے قدر والی لیلۃ القدر، ایسی رات ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ خدا را اس رات کو ضائع نہ کرو۔ دنیا میں آخر آپ نے کچھ ایسی بھی راتیں ہوں گی جو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق آپ نے جاگنے میں گزاری ہوں گی۔ کتنی راتیں ہوں گی ایسی کہ آپ نے دنیا کے فنکشن میں بیٹھے ہوئے گزار دی ہوں گی۔ آؤ آج کی رات رضائے الہی کے لیے شب بیداری کرو، انشاءاللہ یہ رات مقدر سنوار کے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی سال میں آدمی مرتے ہیں ان کی لسٹ بھی اسی رات تیار ہوتی ہے، جتنے بھی پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کی لسٹ بھی اسی رات تیار ہوتی ہے، جتنا آدمی کو رزق ملنا ہے اس کی لسٹ بھی اسی رات تیار ہوتی ہے۔ ہر انسان کی بدبختی، سعادت، مصیبت، موت و حیات کے فیصلے تک یہ تمام چیزیں فرشتے اللہ کے حکم سے اسی رات طے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی قسمت کا آج رات فیصلہ ہو تو آپ ذکر نبی سن رہے ہو، آپ کی زبان سے درود مصطفیٰ ہو، صلاۃ و سلام کی بارش ہو، آپ کی زبان سے استغفار اور کلمہ طیبہ کی آواز ہو، آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نوافل پڑھنے میں مصروف اور مشغول ہو، تاکہ یہ مقدر رات، یہ خوش قسمت رات آپ کے مقدر کو سنوار کے جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ مگر جہاں تک اس جلسے کی پبلسٹی کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں اشتہار میں ہے جشن معراج مصطفیٰ، اور مجھے فرمائش بھی یہی ہوئی کہ جناب معراج مصطفیٰ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا معراج کا مہینہ تو پچھلا تھا، اب جو ہے جناب، مگر میں معراج پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زمانہ جدت پسند ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں سٹیج پر علماء سے جدید مسائل سنوں، نئی چیزیں سنوں۔ سنی چیز کے سننے سے اتنا لطف نہیں آتا جتنا جدید یا ماڈرن چیز کے سننے سے آدمی مسرور ہوتا ہے۔ میں آج معراج مصطفیٰ کا سلسلہ پیش کروں گا، اور سب سے پہلے اس سوالیہ رنگ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ علماء سے ہمیشہ معراج سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے؟ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا سا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک عرض ہے معراج کے متعلق سبھی علماء محققین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عرش عظیم پہ گئے۔ آج پیر جگی کا سید پوچھتا ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے نبی کو معراج عرش پہ کیوں ہوا؟ کیا خداوند کریم زمین پہ یہاں موجود نہیں تھا؟ کیا وہ مکے میں موجود نہیں تھا؟ اگر تھا تو اپنا دیدار یہیں کیوں نہ کرایا؟ عرش پہ بلوانے کی کیا ضرورت؟ اتنے پرتکلف انتظام اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کتنے انتظام کیے گئے کہ آج تک لفظ نہیں ملتے میں جو بیان کروں، اور آپ کے شعور و عقل میں نہیں آ سکتے کہ خالق نے شب معراج کی رات کو کیسے سجایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صرف فن خطابت کا انداز بھی نہیں، یہ لفاظی اور تعویلات انٹرپریٹیشن بھی نہیں، یہ حقائق ہے۔ دیکھیے کوئی معزز مہمان آتا ہے، ان کی آمد پر شایان شایاں احترام استقبال کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، آپ کے ملک میں ایک صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ امریکہ۔ ہماری حکومت نے کتنے انتظام کیے،
एयरपोर्ट को सजाया, 19 तोपों की सलामी दी, बच्चों और छोटे छोटे बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, हार पहनाए। तब जो है सड़क पर दो रुख खड़े हुए लोगों ने फूल की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए गए, खुश आमदेद कहा गया, उनको मोस्ट वेलकम किया गया और एयरपोर्ट को डेकोरेट किया गया, गेस्ट हाउस को सजाया गया। दुनिया वालों, ये तो एक मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट आता है, इतने इंतजाम है। सोचो, जब कायनात के खालिक ने अपने महबूब की दावत की थी तो कायनात को कैसे सजाया था। मेहरबानी, ये चीजें आज मेराज में, सुभान अल्लाह, और तमाम चीजें कुरान और हदीस पाक से होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये चीजें समझने की तौफीक अता फरमाए, और मुबारक हो कि ये तमाम चीजें आपको जमात अहले सुन्नत के साथ वाबस्तगी के जरिए हासिल हो रही, क्योंकि जमात अहले सुन्नत दोही, रुबानी या बंदूक पर एक काम नहीं रखती। हम लोग नाबू या सटोरियों के कायल नहीं, ये वो जमात है जिसका कायद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कुरान और हदीस को मानते, सब कह दो सुभान अल्लाह। पहली चीज, कायनात के खालिक ने नबी अलैहिस्सलाम को अर्श पे क्यों बुलवाया? तो जरा सोचो, रब ने कर दिया है, ये कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि हकीकत है। अगर हर चीज को अल्लाह ने समझने के लिए कर दिया है कि अल्लाह ने यही दीदार क्यों ना कराया? किसी नबी को अंधेरे कुएं में दीदार इलाही नसीब हुआ, किसी पैगंबर को आग के चिखे में दीदार हुआ, किसी नबी को लकड़ी में आरे में जनावे वाला चिर कर दीदार हुआ, किसी नबी को मछली के पेट में दीदार हुआ, किसी को दरियाओं में दीदार हुआ, किसी को अल्लाह की इबादत करते हुए तीरों की बारिश में दीदार हुआ। हमारे नबी करीम रऊफुर रहीम दुर्रे यतीम अलैहि तहियत व तस्लीम को यही दीदार क्यों ना कराया गया? दीदार तो हुआ हमारे नबी को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी राए तो रब्बी, हदीस मुबारक सुनो, मैंने अपने रब को 34 मरतबा हकीकी शक्ल में देखा। ये दीदार इलाही की बात है, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा सजदा नहीं जिसमें दीदार इलाही आपको न हुआ। मेराज कराने का क्या मकसद क्या है मेरा? ये मामूली बात। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल आज 27 रजब की रात है, मेरा एक फरमान है, ऑर्डिनेंस है, पूरी कायनात में अभी फैला दो, पहुंचा दो। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया, सबसे पहले जिब्राइल हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाओ कि आज रात किसी की रूह कब्ज नहीं करना, मौत पे पाबंदी लगा दो, 44 लगा दो, आज रात किसी की रूह कब्ज न हो। इलाहुल आलमीन, जो मर रहे हैं, जिनको सकात लगी हुई है, बाद ऐसे हैं जिनकी रूह लबों तक पहुंच चुकी है, उनके लिए क्या किया जाए? फरमाया, मैं बेनियाज हूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं, जिसकी चाहूं उम्र बढ़ा सकता हूं, जिसकी चाहूं घटा सकता हूं, मैं मालिक हूं। आज मेरा हुक्म है, जो इस रात मर रहे हैं मोहम्मद के मेराज के सदके, उनकी उम्र 7-7 साल बढ़ा दो। आज मरे कोई ना, किसी के घर से जनाजा न निकले, किसी के घर से मातम न हो, किसी के घर से सीना तौबी की आवाज न आए, किसी के घर से मातमी जुलूस न निकले। आज कोई हाय हाय पिटके न करे, आज कोई रोए नहीं। ये मेराज की रात है, सारी कायनात जश्न मनाए। मौत पर पाबंदी, हुक्म है मेरा। आज इजराइल से अपना उठा ले लिया गया, तू नहीं मार सकता। और क्या करना है मेरे आका? और मैं जाओ मीकाईल के पास, हुक्म सुनाओ कि रब्बुल आलमीन का ऑर्डर है कि मीकाईल आज मेराज की रात है, मसावात मुहम्मदी का ऐलान कर दो, अमीर गरीब के फर्क मिटा दो। कुछ ऐसे हैं जो पुरतकल्लुफ और मुरान खाने खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूखी हुई रोटियां खाते हैं, नाने जमीन के टुकड़ों पर पलते हैं। आज मोहम्मद के सदके सबको रिस्क बराबर दो, गरीबों की गुर्बत मिटा दो, क्योंकि मेरा मोहम्मद मेरी दावत पे आ रहा है। आज कोई भूखा न रहे, कोई ये ना कहे कि जनाब आज भी अमीर और गरीब के फर्क नहीं मिटाए। जिब्राइल एक और काम कर। जी मेरे मौला क्या हुक्म है? फरमाया, सबसे पहले सूरज को हुक्म कर कि रब्बुल अरबाब का ऑर्डर है, आज तूने तुलू नहीं करना, उभरना नहीं, पाबंदी लगा दो। सारी रात सूरज ऐसी अजीम के नीचे सजदा रेज रहे। चांद को कहो कि तू अपने चक्कर लगाना बंद कर, सयारगान को कहो कि तुम अपनी रफ्तार को रोक दो, आसमान को कहो कि तू गर्दिश बंद कर दे। मौला कयामत तो नहीं आ गई, ये क्या हो रहा है? फरमाया, कयामत को बहुत देर है, ये मेराज की रात है, महबूब मुहिब की हो रही मुलाकात है। सब कह दो सुभान अल्लाह। मेराज पढ़ रहा, जो मौजूद दिया गया है उसी के मुताबिक कर रहा, सब कह दो सुभान अल्लाह। जो इश्तिहार के जलसे के एडवर्टाइजमेंट है उसी के मुताबिक कर रहा हूँ।
नबी अलैहिस्सलाम के मेराज से किसी को शुगर की तकलीफ तो नहीं हो रही? सब कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, मैं अर्ज ये कर रहा था, सिर्फ ये इंतजाम नहीं, ये तो मामूली सी बात है। आओ, क्या हुआ इस रात में? फरमाया तमाम मलाइका को हुक्म करो, जितने भी मेरी इबादत कर रहे हैं, रुकू वाले भी कयाम में आ जाएं, सुजूद वाले भी कयाम में आ जाएं, कौमा कादा तशहुद वाले भी कयाम में आ जाएं। सब हालत एक कयाम हो जाओ, दस्त बस्ता सबसे सीधी करके, बज़ाहिर मेरी इबादत हो, हकीकत में मोहम्मद का इस्तकबाल हो। जहन्नम का फरिश्ता है मालिक जिब्राइल, मालिक को कहो कि मालिकुल मुल्क कहता है, आज जहन्नम के दरवाजे बंद कर, सातों जहन्नम के बूहे बंद कर। बोला क्या वजह है? फिरौन पहुंच चुका है, शद्दाद पहुंच चुका है, नमरूद आ चुका है, कारून आ चुका है, बड़े बड़े तोप पार गुरु घंटाल आ चुके हैं। समझो जरा, और तेरा तो वायदा है कुरान में कि ये सारी जिंदगी जलेंगे सड़ेंगे, आज रात इनसे अजाब क्यों दूर हो रहा है? फरमाया मोहम्मद करीम के मेराज की रात है, इनके जलने के, सड़ने के, अजाब के बहुत टाइम पड़े हैं, आज रात किसी पर अजाब न करो। जन्नत का फरिश्ता रिजवान है, उसको हुक्म फरमाओ कि अल्लाह फरमाते हैं, आज आठों बहिश्तों के दरवाजे खोल। हुरू सजूर, हुरू कसूरू को कहो कि तुम आज बहिश्त को सजा दो, गिलमान को कहो कि तुम भी आज बहिश्तों को सजा दो, बुराकों को कहो कि तुम भी तैयार हो जाओ, हमने आप में से सिलेक्शन करना है, एक सारी मुस्तफा के लिए आज चुननी है। कह दो सुभान अल्लाह। ये तमाम अर्शी इंतजामात हो रहे हैं। जिब्राइल, एक और बात भी ना भूलना, बारिश वाला फरिश्ता है रात, रात को कहो कि रब्बुल आलमीन कहता है, आज तो इतनी तेज मूसलाधार बारिश न बरसाना। हवा वाले फरिश्ते को फरमाओ कि कायनात के खालिक का ऑर्डर है, आज तू तेज आंधी न चलाना, 80 या 100 मील की स्पीड से हवा नहीं चलाना, ऐसी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी नमीदार बारिश के कतरे गिरे, ऐसी प्यारी हवा चले, बादे नसीम के झोंके चले, बिलखुसूस आज मक्के वाले करवट भी न बदलाएं। बहुत बेहतरीन इंतजाम करो, सब कह दो सुभान अल्लाह। इधर अर्शी आसमानी इंतजामात मुकम्मल करने के बाद जिब्राइल जमीन पे जाओ, क्या हुक्म है मालिक? फरमाया मेरा हुक्म है तमाम जमीन वालों को आज ऐसी नींद सुनाओ कि आज पूरी कायनात करवट भी ना बदला सके, रिश्त आ जाए, ऐसे नशे के टीके लगाओ कि आज कोई करवट न बदलाए, सारी कायनात को मजे की नींद सुला दो, एक रात को 18 साल की रात बना दो। सब कह दो सुभान अल्लाह। एक रात को 18 साल की रात बना दो। मेरे मालिक ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फरमाया महबूब की बारात आ रही है। कह दो सुभान अल्लाह। नबी की बात है और नबी पाक की अर्श पे आमद की रात है, महबूब मुहिब की मुलाकात है, फरिश्ते भी पढ़ते सलवात है, नबी पाक की आमद है, कोई मामूली इंतजाम नहीं। एक और काम करो, तमाम नबियों को मेरा हुक्म सुनाओ, या माशरल अंबिया वल मुरसलीन, आए अंबिया और मुरसलीन की जमात, आज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान देखना चाहते हो तो बैतुल मुकद्दस में आ जाओ, स्टेज बनाओ। कोई मोअज़्ज़िज़ मेहमान आता है तो स्टेज बनाया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाओ वो स्टेज बनाएं, मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाओ वो अपनी हैबत के शामियाने लगाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाओ कि वो अपने हुस्न के बल्लभ जगाएं, दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाओ कि वो अपने प्यारे प्यारे लाहने दाऊदी से मोहम्मद पर दरूद और सलाम के तराने सुनाएं। बारात, ये लैलतुल कद्र, ये माह रमजान, ये मुबारक कुरान, सब कुछ हमें मिला नबी आखिर ज़मान के सदके। सब कह दो सुभान अल्लाह। ये भी आपकी खुशबख्ती है कि वो मुबारक रात जिसमें 2 नफल पढ़ो 223 साल की इबादत का सवाब मिले, ये मुस्तफा का सदका नहीं तो और क्या? मेराज की रात वो है कि रब को मनाने वाली रात, किस्मत जगाने वाली रात, कनेक्शन मुस्तफा से मिलाने वाली रात। जिब्राइल तमाम अर्शी फर्शी इंतजामात मुकम्मल करने के बाद देखो कायनात पे कोई जाग तो नहीं रहा, कहीं ये बना बनाया प्रोग्राम मिशन फेल तो ना हो जाए। आज क्या मेरे खालिक, तू तो सब कुछ देखता है, जरे जरे से तू वाकिफ है, पूरा मक्का मजे की नींद कर रहा है, पूरी दुनिया ख्वाबे गराम में करवटें बदल रही है, मगर 27 रजब की रात है, एक बीवी है जिसका नाम उम्मे हानी है, जिसके घर मोहम्मद की मेहमानी है। इस बीवी को आज नींद नहीं आती। कह दो सुभान। कभी सुनाया आपने उलमा? सारी कायनात मजे की नींद कर रही है। नबी अलैहिस्सलाम की फुफी अम्मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके घर नबी अलैहिस्सलाम की मेहमानी थी, बीबी साहबा को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? 26 रजब को मक्के की पार्लियामेंट यानी असेंबली में दारुल नदवा में एक फैसला हुआ कि आज नबी अलैहिस्सलाम को तौबा नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दो। ये फैसला हुआ।
اللہ نے مطلع کیا میرے پاک پیغمبر آج تو نے اپنے گھر نہیں سونا، اپنی پھپھی صحابہ کی دعوت منظور کر، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام الانبیاء اپنی پھپھی صحابہ کے گھر آئے، بی بی نے 100 بار پڑھا اہلا و سہلا مرحبا، کہہ دو سبحان اللہ، لاکھ بار پڑھا آمدنت باعث آبادی ماں، حضور تیرے تشریف آوی مقام کہاں اور میرا غریب کھانا کہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھپھی صاحبہ میں نے آج آپ کے رات شباشی کرنی ہے، چھوٹی سی چارپائی تھی جس پہ نبی علیہ السلام آرام فرمائے، صرف ایک چار تھی اور گھر میں کچھ نہ تھا۔ بی بی صاحبہ نے سوچا کہ آج کافروں نے امام الانبیاء کے خلاف پلان بنایا ہے، انہوں نے حملہ کرنا ہے، اگر میرے گھر حضور کو تکلیف پہنچی تو میں رہتی دنیا تک اور قیامت کے دن خالق کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بی بی صاحبہ نے مردوں والا لباس پہنا، رات کا ٹائم ہے، دنیا سو رہی ہے، نبی کریم کی پھپھی نے مردوں والا لباس زیب تن کیا، سر پہ عربی امامہ باندھا، اپنے وجود مبارک سے 2 فٹ اونچی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی، دنیا سو رہی ہے، یہ بی بی محمد کے مکان کا پہرا دے رہی ہے، نبی علیہ السلام کا پہرا دے رہی ہے، کہتی ہیں اللہ 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 اللہ، میری خبردار خبردار، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے سو رہے ہیں میں جاگ رہی ہوں، اسے نیند نہیں آتی، آج تم کو بھلا کب نیند آتی؟ ادھر پروگرام تیار ہوا، ادھر زمین پہ فیصلہ ہوا کافروں کا کہ آج رات نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دو، ادھر عرش پہ فیصلہ ہو چکا ہے آج رات محمد کو عرش پہ بلوا لو۔ فیصلے وہی ہیں جو عرش پہ ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ عرض کیا آقا ساری دنیا سو رہی ہے، بی بی صاحبہ کو نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ اگر جاؤں گا تو مشن ناکام ہو جائے گا، فرمایا جلدی کرو پہلے سلاؤ، نیند والے فرشتے کو بلاؤ، حاضر بحضور بارگاہ ربوبیت ہوا، کیا بات ہے تو نے سلایا کیوں نہیں؟ عرض کیا آقا آپ جانے اور محمد کے پروانے جانے، میری ضرورت نہیں، نبی کے عاشقوں کو نیند کب آتی ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھو، 12 سال نبوت کے دروازے پر پانی کا مشکیزہ لے کر کھڑا رہا، دنیا والوں آپ سے ایک رات جاگنے میں نہیں گزرتی، صدیق تیری صداقت کو سلام، تیری عظمت کو سلام۔ امام الانبیاء نے دروازہ کھولا، صدیق اکبر کو اپنے دروازے پہ پایا مدینہ شریف میں، دیکھا ان کے ہاتھ میں پانی ہے تازہ، فرمایا صدیق پانی چاہیے، آج کیا حضور حاضر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہے کہ آج رات نبی کو پانی کی ضرورت پڑے گی؟ کیسے معلوم ہوا؟ کہتے حضور آج تو معلوم نہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین میں آج سے 12 سال قبل آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اللہ جانے اس وقت محمد کریم کی خدمت کے لیے کون موجود ہوگا۔ آقا خالق کی عظمت کی قسم، ساری کائنات مزے کی نیند کرتی ہے، خواب گراں میں کروٹیں بدلتی ہے، اپنے بستر پر آرام سے لیٹتی ہے، مگر صدیق اکبر غلامی نبوت کا حق ادا کرنے کے لیے پانی کا لوٹا لے کر دروازہ رسالت پر موجود رہتا ہے۔ آپ کے کمزور نعرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں۔ نعرے تکبیر، یہ نعرہ آپ کا پہلے کی نسبت سے کچھ حوصلہ افزا تو تھا مگر اس میں بھی بہت کمی تھی، اگر آپ نے اسی طرح کمزور نعرہ لگایا تو پھر میں فوری طور پر تقریر بند کر دوں گا، اگر جذباتی نعرہ لگایا تو میں تقریر کے ٹائم میں اضافہ کر دوں گا، زیادہ نہیں تو کم از کم ایسا نعرہ لگاؤ کہ آپ کے نعرے کی آواز کو سن کر عرش پہ خدا خوش ہو جائے، مدینے میں مصطفیٰ خوش ہو جائے، نجف میں مرتضیٰ خوش ہو جائے، کربلا میں ابن زہرا خوش ہو جائے، جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ خوش ہو جائے، پاکستان کا ہر اولیاء خوش ہو جائے، بغداد کا شہنشاہ خوش ہو جائے، اجمیر کا بادشاہ خوش ہو جائے، عرب کا ہر اصفیاء خوش ہو جائے، عجم کا ہر اصفیاء خوش ہو جائے، میرا پیشوا خوش ہو جائے، ایسا نعرہ لگاؤ پیر کٹی میں سید غلام اکبر شاہ خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شکریہ شکریہ نوازش، بس آپ جماعت اہل سنت کے علماء کے نعرے لگائیے، میں تو اس قابل نہیں، آپ آل رسول سمجھ کر عزت کرتے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اس کو بھی سناؤ، مولا کیسے سنائیں؟ تو جان اور تیرے بندے۔ قرآن میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں فالمدبرات امرا، ترجمہ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے کاموں کے امور کے تدبیر کرنے کی، یعنی مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کام تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی اللہ کا کام بے حکمت نہیں ہوتا۔ فرمایا بارش والے فرشتے کو فرماؤ ذرا تھوڑی سی تیز بارش برسائے، صرف اسی مکان کے چاروں طرف تھوڑی سی بارش کی قطرے زیادہ ہوئے، بی بی صاحبہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آئے،
दो बट्टे से आंसू झाड़ के कहती है, ऐ मेरे आका मौला, मैं तेरे मुस्तफा करीम का पहरा दे रही थी, अगर तू यही चाहता है तो मैं अंदर जा रही हूँ, तू जान और तेरा मोहम्मद। मामूली सी बूंदाबांदी तेज हुई, बीबी साहब अंदर आई, चटाई पे बैठी, सब पे बैठी, थोड़ी पे बैठी, थकावट थी, नींद वाला फरिश्ता बिल्कुल तैयार था, यह बैठ रहा था कि आपको थोड़ी सी ऊंघ आई, या ऊंघ आना था, फरमाया जिब्राइल सेकंड न लगाओ, दरवाजा नबुवत पे पहुंचो, कदम चूम के जगाओ और अर्ज करो कि अल्लाह हस्ता का लिकाए का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आज तो कायनात का खालिक आपका आज से मुंतज़िर है। कह दो सुभान अल्लाह। ये मेराज यही क्यों न हुआ, आज से क्यों बुलवाया गया? सोचने के काबिल है बात। क्या खुदा यहाँ नहीं? क्या जमीन खुदा की नहीं? क्या ये फर्श खुदा का नहीं? मक्का भी खुदा का, मदीना भी खुदा का, जमीन भी उसी के, आसमान भी उसी के, वो हर जगह मौजूद है। कुरान ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। बुलवाने का क्या मकसद था? आओ, ये है मेराज का फलसफा कि नबी अलैहिस्सलाम को अर्श पे क्यों बुलाया गया, इसकी वजह क्या है? जो किताबों में, तफसीरों में आता है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर के अलकाब अता किए, यानी हुजूर शाहिद भी है, जैसे अभी सुल्तान से पढ़ रहे थे, शाहिद दावत। कह दो सुभान अल्लाह। शाहिद शहीद से बनता है, शहीद के मैंने है शहीद ला जो भी बशर मिन इल्म ही, लुगत की किताब है अल-मुंजद, उसमें लिखा है शहीद वो होता है, गवाह वो होता है जिसके इल्म से कोई चीज पोशीदा ना हो। मालूम हुआ हमारे नबी सब कुछ जानते हैं। कह दो हमारे नबी। आगे चलता हूं, ये कभी तफसील के साथ अर्ज करूंगा अगर इल्म गैब के मौजू पर मुझे मौका दिया गया। अर्ज ये कह रहा था कि हुजूर पाक शाहिद है। दूसरी सिफत है मुबश्शिर। मुबश्शिर के मैनी लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले, नज़ीर के मैनी अल्लाह के अज़ाबों से डराने वाले। और फरमाइए, हुजूर लोगों को खुशखबरी सुनाते थे, कहते थे लोगों नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। ये बिशारत है, ये नबी द मुसल्लत है, ये नबी अलैहिस्सलाम का मुजदा मुबारक है कि लोगों नेक काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। और नज़ीर थे, लोगों को डराते थे, फरमाते हैं शिकवे न किया करो, सख्त गुनाह है, झूठ न बोला करो, हराम न खाया करो, बदकारी न किया करो, अगर बुरे अमाल होंगे तो जहन्नम जाओगे। ये लोगों को डराने की बात है, खुदा के अज़ाब से डराने की बात है। अब गौर करो, हुजूर वाज कर रहे हैं, लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, खुदा के अज़ाबों से डराते हैं। अगर कोई खड़े होकर ये पूछता कि या रसूल अल्लाह, जिस जन्नत की हमें बिशारत दे रहे हो, भला वो जन्नत आपने कभी देखी भी है? हुजूर झूठ तो बोलते नहीं कि ऐसे कह दे हाँ मैंने देखी है। कोई अगर कहे कि आका, जिस जहन्नम से खुदा के अज़ाबों से डराते हो, कभी उस जहन्नम को आपने मुलाजा किया है? जहन्नम के हालात देखे वो कैसी है? हुजूर झूठ बोलते नहीं। अगर झूठ कह देते हाँ जनाब तो ये भी गलत है, अगर दिन देखे कह देते ये भी गलत है। तो अल्लाह ने फरमाया आइए मेरे पाक नबी, आपकी बिशारत भी सही हो जाए और लोगों को डराने की बात भी सही हो जाए। अर्श पे तशरीफ ले आइए, जन्नत का भी मुलाहिदा फरमाइए और जहन्नमियों के हालात भी देखते जाइए। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको जन्नत का मालिक बनाया। फरमाया आओ मेरे महबूब अर्श पे तशरीफ लाओ, आज रात में आपको जन्नत की चाबियां दे दूं। कह दो सुभान अल्लाह। फिर आगे कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना तो ना कल कौसर, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम मैंने आपको कौसर अता किया। कौसर के मैंने कसरत, कौसर के मैंने कुरान शरीफ, कौसर के मैंने हौज़े कौसर, कौसर के मैंने 4 यार, कौसर के मैंने इमाम हसन हुसैन। ये तमाम तफसीरी मैंने है जो मैंने अर्ज की है। अगर आप इसकी मजीद वजाहत सुनना चाहें तो ये जो हमारे साथी, मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ बाबर कैसेट हाउस वालों के लिए, इनके पास है शान सहाबा के मौजू पर मेरी कैसेट। सिर्फ मैंने कौसर के मैनी पर तकरीर की है और साबित किया है कि कौसर से मुराद 4 यार है और तफसीर हुसैनी का हवाला है, कौसर से मुराद इमाम हसन हुसैन है। और कौसर हौज़े कौसर को कहते हैं, कौसर के मैनी कसरत है जिसके मैनी कुरान शरीफ है। कह दो सुभान अल्लाह। ये कलाम इलाही है, उस जात का कलाम है कि जिसके इल्म की कोई हद नहीं। ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। फरमाया मेरे इल्म का कोई इहाता कर नहीं सकता। ला युहीतून नफी मुजारिया, किसी में ताकत नहीं कि कोई मेरी इल्मियत का इहाता करे, न कोई कर सकता है, न कोई करेगा और न किसी में लियाकत है। अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है। कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारा कौसर की आम नहीं है और कौसर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आओ, मैंने वादा किया है कि मैंने तुझे कौसर दिया, कुरान में वादा किया है इन्ना आतोइना कल कौसर। तो आओ आज तशरीफ ले आओ मेरी दावत पे ताकि मैं आपको कौसर की इलाटमेंट भी कर दूं। कह दो सुभान अल्लाह।
لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرش خدا کا تخت ہے. میرے محبوب آپ مہربانی کرو جوڑے سمیت چلے آؤ عرش پہ, دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محمد کے نالین کی شان بھی عرش سے افضل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو زندگی کا سید حلف اٹھا کے کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے سفر معراج کا آغاز کیا, پرواز شروع کی, تمام کائنات سے افضل گھر ہے کعبہ بیت اللہ, خدا کی عظمتوں کی قسم ہے. جب مصطفیٰ نے پرواز شروع کی, کعبہ بیت اللہ نیچے, محمد اوپر, حتیم نیچے, محمد اوپر, زمزم نیچے, محمد اوپر, میزاب رحمت نیچے, محمد اوپر, ملتزم نیچے, محمد اوپر, مقام ابراہیم نیچے, محمد اوپر, حجر اسود نیچے, محمد اوپر, رکن یمنی نیچے, محمد اوپر, رکن عراقی نیچے, محمد اوپر, صفا نیچے, محمد اوپر, مروہ نیچے, محمد اوپر, مینا نیچے, محمد اوپر, مزدلفہ نیچے, محمد اوپر, عرفات نیچے, محمد اوپر, جبل نور نیچے, محمد اوپر, جبل ثور نیچے, محمد اوپر, مسجد اقصی نیچے, محمد اوپر, مشعر الحرام نیچے, محمد اوپر, بیت المقدس نیچے, محمد اوپر, کعبے نیچے, محمد اوپر, قبلے نیچے, محمد اوپر, قباء نیچے, محمد اوپر, قبلتین نیچے, محمد اوپر, غمامہ نیچے, محمد اوپر, رابغ نیچے, محمد اوپر, فزوق نیچے, محمد اوپر, یشرد نیچے, محمد اوپر, سموت نیچے, محمد اوپر, بیر علی نیچے, محمد اوپر, بیر عثمان نیچے, محمد اوپر, ذوالحلیفہ نیچے, محمد اوپر, مسجد صدیق نیچے, محمد اوپر, مسجد عمر نیچے, محمد اوپر, مسجد عثمان نیچے, محمد اوپر, مسجد علی نیچے, محمد اوپر, مسجد زہرا نیچے, محمد اوپر, مسجد سلیمان نیچے, محمد اوپر, مسجد فتح نیچے, محمد اوپر, مسجد رابغ نیچے, محمد اوپر, مسجد ابراہیم نیچے, محمد اوپر, مسجد نمرہ نیچے, محمد اوپر, مسجد خیف نیچے, محمد اوپر, مساجد نیچے, محمد اوپر, زمین نیچے, محمد اوپر, جبرائیل نیچے, محمد اوپر, میکائیل نیچے, محمد اوپر, اسرافیل نیچے, محمد اوپر, اسرائیل نیچے, محمد اوپر, نوری نیچے, محمد اوپر, ملک نیچے, محمد اوپر, فلک نیچے, محمد اوپر, آج شراکی نیچے, محمد اوپر, انتصابی نیچے, محمد اوپر, انتصالی نیچے, محمد اوپر, کائنات نیچے, محمد اوپر, آٹھوں فلک نیچے, محمد اوپر, سدرہ نیچے, محمد اوپر, جنت المعلی نیچے, محمد اوپر, جنت النعیم نیچے, محمد اوپر, جنت الفردوس نیچے, محمد اوپر, براق نیچے, محمد اوپر, رفرف نیچے, محمد اوپر, لوح نیچے, محمد اوپر, قلم نیچے, محمد اوپر, عرش نیچے, محمد اوپر, انوار نیچے, محمد اوپر, تجلیات نیچے, محمد اوپر, عرش عظیم کا 90 لاکھ پردہ نیچے, نالین محمد اوپر. خدا کی قسم میرے نبی تو وہاں پہنچے جہاں آج تک پہنچ سکتا بھی کوئی نہیں. خدا نے آپ کو عقل دیا ہے, سوچو آپ جوڑا پہن کر گھر کے بستر پہ نہیں سو سکتے. آج رات جوڑے سمیت لیٹ جانا, جو آپ کے ساتھ گزرے وہ میرے ساتھیوں کو صبح بتا دینا. بستر بھی تو آخر آپ کا ہے, سو بھی تو گھر میں رہے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ مگر آپ بیتی خدا کے لیے ضرور سنانا صحیح. مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ مقابلے کرنے والوں, آپ جوتا پہن کر اپنے بستر پہ نہیں لے سکتے, جوڑا پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتے, جوتی پہن کر آپ امام باڑے میں نہیں آ سکتے, جوڑا پہن کر گرجا گھر نہیں جا سکتے, جوتی پہن کر مندر میں نہیں جا سکتے, جوڑا پہن کر جہاں آپ قالین بچھو نہیں جا سکتے, سفید پر جوتی پہن کر نہیں آ سکتے, جہاں میٹ بچھو آپ وہاں جوتی پہن کر نہیں آ سکتے, جہاں سنگ مرمر کا فرش لگا ہو آپ وہاں جوتی پہن کر نہیں جا سکتے. خدا کی قسم میرا محمد جوڑا پہن کر عرش کے پار چلے گئے. یہ بھی بتاتا چلو حضور پاک کا یہ جوڑا عرش سے نہیں آیا. مکے کے موچی نے اونٹنی کے چمڑے کے ساتھ امام الانبیاء کا نالین بنایا. کہہ دو سبحان اللہ. آپ خبریں سنتے ہیں دنیا خلا پہ جا رہی ہے, خلائی لباس پہنتے ہیں, صحیح ہے یا غلط؟ یہ لباس نہیں ہوتا, علیحدہ لباس ہے, وہ علیحدہ لباس ہے. مگر میرے نبی وہ لباس پہن کے گئے جو مکے کے پاولی نے تھڈیوں پر بنایا تھا, موٹے دھاگے کا بنا ہوا کپڑا. جب نبوت کی زینت بنا, جہاں محمد گئے جوڑا نالین لباس بھی ساتھ گیا. کپڑا جب وجود سے لگا تو نہ نبی کا سایہ نہ کپڑوں کا سایہ. کہہ دو سبحان اللہ. صرف اس وقت سایہ نہیں تھا کہ جب حضور کے پاس تھا, جب حضور اتارتے تھے اس کپڑے کا سایہ نہیں تھا. صحابی رسول فرماتے ہیں ایک رومال سے حضور نے ہاتھ صاف کیے. حضرت انس ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ مجھے عطا کر دو, تو نبی علیہ السلام نے وہ مجھے دے دیا. جب وہ میلہ ہوتا تھا لوگ کپڑوں کو سرف سے, برق سے, صابن سے, سوڈا سے دھوتے ہیں, وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس کو تندور میں ڈال دیتا, کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے. کبھی تجربہ نہیں کیا تو صبح کر لینا, دھاگے تک نہ بچے گا. مگر نبوت کے ہاتھ لگ چکے ہیں کپڑے کو, رومال کو تندور میں ڈالا جاتا ہے. خدا کی قسم یہ تو دنیا کی آگ ہے, اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی. ارے سوچو, مان سے سوچو کہ کپڑے کو آگ لگے, اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. جو صدیق 23 سال نبی کی خدمت میں رہا, بھلا وہ جہنمی کیسے بن سکتا؟
लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मानना पड़ेगा कि सिद्दीक की सदाकत हक है। कह दो सिद्दीक की सदाकत, बुलंद आवाज से कह दो सिद्दीक की सदाकत। अल्लाह ताला इनकी शान पहचानने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत हो तो थोड़ा सा सहाबा का शान पढ़ता चलूं, क्योंकि बाद लोगों को सहाबा का जिक्र सुनने से खारिश की बीमारी होती है। और पीर जगी शरीफ की दरबार रीही, खारिश, वाद, चंबल, गंठिया के लिए मशहूर है। और मैं उसी का सजादा नशीन हूं, इंशाल्लाह बीमारियां निकाल के जाऊंगा। सब कह दो सुभान अल्लाह। किसी बंदे से आपसे नहीं डरता, खुदा की जात से डरता। अल्हम्दुलिल्लाह हकीर हूं, पुरतकसीर हूं, चाहे दामन चिकर आलूद हूं, मगर फिर भी ये शुक्र है उसकी जात का, उसकी औलाद से पैदा किया जो 72 जाने दे सकते हैं, हाथ कहने से नहीं रुकते। नारे आपने थोड़े लगाए, एक और नारा लगाओ, नारा खिलाफत। थोड़ा सा और बुलंद आवाज से कह दो नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। या गौसुल आजम को मानते हो ना भाई? हम सुनिए, अहले सुन्नत है, हमारे पीर भी 5 है, नमाजें भी 5 है, कलमे के दीन के अरकान भी 5 है, और हमारे नारे भी 5 है, तकबीर, रिसालत, खिलाफत, हैदरिया और गौसिया। और हमारी नमाजें भी 5 है, सुबह, जोहर, असर, मगरिब, इशा। कह दो सुभान अल्लाह। अब ये कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आज रात जिक्र खुदाबंदी में गुजरे। क्यों भाई राजी हो? सबको ये मंजूर है? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। मगर नहीं, कल सुबह 10 बजे तक तो माजरत है, इसलिए कि कल हमारे बुजुर्गों का सालाना उर्स मुबारक हो रहा है, जिसमें 5 गद्दियों के पीर साहिबान, 22 उलमाए किराम और चिश्तिया सिलसिले का दरबार है। 4 अवानों की जोड़ियां तशरीफ ला रही हैं। आपने अखबारात और रेडियो पे भी ये प्रोग्राम सुना होगा। मैं माजरत करता हूँ कि जिस वक्त आपसे इजाजत मिलेगी मैं फौरन अपने गरीब खाने पे पहुंचूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम उसका शुरू है। ये तो दोस्तों की और आपकी मोहब्बत थी कि इतनी बरकत वाली रात मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुमकिन है आप जैसे बुजुर्गों की बुजुर्गी के सदके, मासूम बच्चों की मासूमियत के सदके, हुफाज कुरान की तिलावत कुरान के सदके, हाजियों के हज के सदके, नेकों के नेकी के सदके, मुमकिन है रब हमारा मुकद्दर तब्दील कर। सब कह दो सुभान अल्लाह। हमें कामिल एतकाद है कि उसकी रहमत में कोई कमी नहीं। वो जरूर हम गुनहगारों पे मेहरबानी करेगा। नियाज से मांगोगे तो दामन भर देगा। वो ऐसा सखी है कि जो उसकी तारीफ करते हैं उनको भी देता है, जो उसके शिकवे करते हैं रब उनको भी देता है। दुआ है कि अल्लाह अपने दरवाजे पे झुकने की तौफीक अता करे। सब कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात 8 बैतों की चाबियां वसूल फरमाई, हौज कौसर का अलॉटमेंट वसूल किया। कह दो सुभान अल्लाह। जहन्नमियों के हालात आपने मुलाहिजा फरमाए। जिब्राइल अमीन को चंद लम्हे अपने साथ हम सफर होने की सादत अता फरमाई। बुराक को नवाजा, रफ को नवाजा। अर्श अज़ीम से नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जोड़े का बोसा दिलवाया। ये तमाम सादतें नेमतें तकसीम करने के लिए नबी पाक को अर्श पे बुलवाया गया, वरना खुदा के दीदार तो मेरे मुस्तफा को यहीं भी होते हैं। सब कह दो सुभान अल्लाह। यानी उसी रात नबी अलैहिस्सलाम को मुख्तियार कुल बनाया गया। सब कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे महबूब तू मेरे पास आ, दोस्त दोस्तों को तोहफा देते हैं, तू मुझे तोहफा दे मैं तुझे तोहफा दूं। मालिक मैं क्या तोहफा दे सकता हूँ? हाँ, एक तोहफा लेके आया हूँ। अल्लाह वो कौन सा तोहफा है मेरे मुस्तफा जो तू मेरी दरबार में 8 आसमानों के ऊपर लेके आया है? और क्या मौला वो तोहफा है जो तेरी दरबार में नहीं? अल्लाह मैं अलीम खबीर हूँ, समीउन अलीम हूँ, इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर हूँ, निअमल मौला व निअमन नसीर हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर हूँ। मेरे महबूब मेरे खजाने में क्या कमी है? मैं हर चीज का खालिक मालिक, 18,000 मखलूकात का खालिक, 14 तबक का मालिक, सारी कायनात का रज़ाक, मेरे खजाने में क्या कमी है? फरमाया मौला कमी की बात नहीं, मैं तेरी दरबार में लेके आया हूँ नियाज। कह दो सुभान अल्लाह। नियाज तेरे पास नहीं, तवाज़ो लेके आया हूँ, इनकसारी लेके आया हूँ, उज्ज लेके आया हूँ जो तेरे खजाने में नहीं। तेरे खजाने में किबरियाई है, तुझे सजती जनाबे वाला वडियाई है। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून की शान का मालिक है। मैं तेरी दरबार में नियाज लेके आया हूँ। फरमाया महबूब अगर नियाज लेके आए हो तो मैं वादा करता हूँ उम्मत भी सारी मैंने बख्श दी। एक तोहफा लेके जाओ, खाली न जाओ। 5 नमाजें हैं, जो भी आपका उम्मती पढ़ेगा 50 का सवाब दूंगा। 1 महीने के रोजे हैं, जो भी आपका उम्मती रखेगा उसे 6 महीने के रोजों का सवाब दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम शाबान में बहुत रोजे रखते थे, हर माह की 13, 14, 15 को रोजा रखते थे, हर जुमेरात और जुमा का रोजा रखते थे, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं रोजा ऐसा अमल है जो आपको बहुत पसंद है। मुबारक महीना आ रहा है, खुदा आपको तवानाई, ताकत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदारा इस महीने को फजूल न गुजारना, कहीं आपका लिस्ट बेरोजेदारों की लिस्ट में ना आ जाए। तो आप अगर इंशाअल्लाह इस महीने को मोहब्बत से गुजारोगे तो कयामत के दिन नबी के झंडे के नीचे उठोगे। सब कह दो सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें पक्का पाक नबी का जनाबे वाला सच्चा शहदाई बनाए, नबी का फिदाई बनाए, पक्का पाक नमाजी बनाए, मुजाहिद और गाजी बनाए, इक्का इल्म का काजी बनाए, अल्लाह काबे बैतुल्लाह का हाजी। सब कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने सलात नमाजें पढ़नी है, सबसे अफजल नमाज है सलातु तस्बीह। तरीका सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो नमाज है कि मेरे उम्मती को चाहिए वो रोज पढ़े।
रोजाना नहीं तो हफ्ते में पढ़े, हफ्ते में ना पढ़ सके तो महीने में पढ़े, महीने में ना पढ़ सके तो साल में पढ़े, साल में भी ना पढ़ सके तो जिंदगी में एक बार तो पढ़े। अल्लाह अकबर। ये बहुत अफजल नमाज है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सलात तस्बीह पढ़ने से 70,000 शहीद की इबादत का सवाब मिलता है। 4 रकात होते हैं इसके, कह दो सुभान अल्लाह। कितने रकात हैं जनाब? 4 रकात। 4 कुल पढ़े जाते हैं बेतरतीब। पहली रकात में काफिरून, दूसरी में इखलास, तीसरी में फलक, चौथी में नास। ये बेतरतीब 4 कुल हैं, 4 रकातों में पढ़े जाते हैं। और इसका तरीका यह है कि नियत में सिर्फ एक काम ज्यादा करना पड़ता है, 4 रकात नमाज नफिल इबादत लिल्लाह सलात तस्बीह। सब कह दो सुभान अल्लाह। सलात तस्बीह याद रहेगा। इसमें सना के बाद सुभान अल्लाह के बाद 15 दफा पढ़ना पड़ता है कलमा तमजीद। तीसरा कलमा सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। ये 15 बार पढ़ना पड़ता है अलहम्द से पहले, और अलहम्द शरीफ के बाद 10 दफा पढ़ना पड़ता है। सूरत के भी बाद, समझ आ रही है ना? अलहम्द के बाद तो फौरन सूरत दम की जाती, सूरत के बाद 10 दफा पढ़ो, अलहम्द से पहले 15 दफा पढ़ो, रुकू में 10 दफा पढ़ो, कौमा में 10 दफा पढ़ो, सजदे में 10 दफा पढ़ो, आदा में 10 दफा पढ़ो। पहली रकात मुकम्मल। दूसरी रकात में भी इसी तरह अलहम्द शरीफ से पहले 15 दफा, अलहम्द शरीफ के बाद रुकू सजूद कौमा कादा तशहुद में 10 दफा। 4 रकातें पूरी करो। जब ये नमाज पूरी कर चुके हो आपको ऐसा लुत्फ आएगा कि आप चाहोगे कि जिंदगी भर यही इबादत करते रहे। सिर्फ 25 मिनट लगते हैं इस पर, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कह रहा हूं। हाँ, अगर आपकी स्पीड जरा स्लो होगी तो 30 मिनट लग जाएंगे। ये बहुत मुबारक नमाज है। एक रात, इस रात में एक और नमाज भी पढ़ो। वो क्या है? उसका नाम है हिफ्जुल ईमान। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुआ मांगे, क्योंकि ये बुजुर्गों का तरीका है। कह दो सुभान अल्लाह। कामिलीन का तरीका है, वासलीन का तरीका है, मुकर्रबीन का तरीका है, ताहिरीन का तरीका है, तय्यबीन का तरीका है, सादिकीन का तरीका है, राज़ियीन मर्ज़ियीन का तरीका है कि हर आदमी को लाजिम है कि वो अपने खात्मा बाईमा होने की दुआ मांगे। सब कह दो सुभान अल्लाह। ये भी सुन लो, ये सिर्फ 2 रकात वाली नमाज, बड़ी आसान नमाज। इसकी नियत है 2 रकात नमाज इबादत लिल्लाह हिफ्जुल ईमान। क्या नाम है? हिफ्जुल ईमान। इसका तरीका ये है, सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी के बाद सूरह काफिरून पढ़ो, काफिरून के बाद सूरह इखलास पढ़ो। पहली रकात मुकम्मल। दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो, यानी 4 कुल जो है ये पढ़ो। ये नमाज पढ़ोगे और दुआ मांगोगे तो इंशाअल्लाह मरते दम तक अल्लाह ताला आपको ईमान की सलामती के साथ रखेगा। मियां साहब के साथ इजाजत। फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले।